चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों, केवी चाले छे प्रिपरेशन? सरस ने? सारू सारू। चलो हवे આપણું क्यू चेप्टर भणता હતા આપણે ત્રીજું તત્વોનું વર્ગીકરણ અને ગુણધર્મોમાં આવર્તિતતા। વર્ગીકરણમાં આખે આખું આવર્ત કોષ્ટક ભણી ગયા અને હવે ગુણધર્મોમાં આવર્તિતતા એ મુદ્દો આપણે ભણીએ છીએ, જેમાં 3 પોઈન્ટ આપણે પૂરા કર્યા ભૌતિક ગુણધર્મોવાળા ટોપિકમાં। કયા 3 પોઈન્ટ? પરમાણુય ત્રિજ્યા, આયનીય ત્રિજ્યા અને આયનીકરણ એન્થાલ્પી। આ 3 પોઈન્ટ પૂરા કર્યા છે। चौथो मुद्दो है आपणो जे आज भणवानो छे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एन्थाल्पी, जेने आपणे इंग्लिश में कहीशुं इलेक्ट्रॉन गेइन एन्थाल्पी। एन्थाल्पी वर्ड हवे तमारा माटे नवो नथी, गया वखते ज आयनीकरण एन्थाल्पी भणी गया छीए। एन्थाल्पी एटले ऊर्जा, आ तमने ख्याल छे बराबर। अने एन्थाल्पी ने दर्शावाय डेल्टा एच वडे, डेल्टा एच। हवे जो आयनीकरण एन्थाल्पी तो अहींया आई लखवामां आवे, डेल्टा एच भेगो आई। अहींया इलेक्ट्रॉन गेइन ई अने जी अहींया लखवामां आवे छे इलेक्ट्रॉन गेइन एन्थाल्पी एवुं बोलवामां आवे, तो आ एनो शॉर्ट फॉर्म छे डेल्टा EGH। रेडी? चलो तो हवे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एन्थाल्पी शुं छे ए आपणे भणीए। चलो आयनीकरण एन्थाल्पी शुं हतुं याद करो जी। वायुरूप तटस्थ परमाणुमांथी इलेक्ट्रॉन दूर करी अने धन आयन बनावा माटे आपवी पड़ती ऊर्जा एटले आयनीकरण एन्थाल्पी। हवे आ एना करता उल्टो वर्ड छे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति। इलेक्ट्रॉन प्राप्त थाय तो शुं थाय विचारो जी। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त थाय तो ऋण आयन बने अने त्यारे मोटा भागे ऊर्जा मुक्त थाय। एटले के आपणे एम कहीए के फ्लोरीन छे दाखला तरीके, बराबर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन रचना शू तो कि 9 परमाणु क्रमांक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बीजी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। हाल आ पहली कक्षा, आ बीजी कक्षा। हवे आमा 2 इलेक्ट्रॉन है ने आमा छे 1 2 3 4 5 6 અને 7। हवे आमा आपणे 8मो इलेक्ट्रॉन दाखल करवो छे, जेथी 2 8 एटले के नियोन जेवी रचना थई जाय। तो आमा जेवो इलेक्ट्रॉन दाखल करशुं एटले ऋणायन बनावशे, बनी जशे F-। पण ई दरमियान ऊर्जा उत्पन्न थशे। शुं थशे? ऊर्जा निकळशे, बहार निकळशे ऊर्जा। तो आ प्रक्रिया केवी थई गई? उष्माक्षेपक। बराबर? केवी प्रक्रिया थई गई? उष्माक्षेपक। पण ऊर्जा तो संकळायेली छे ने आमाय, एटले एन्थाल्पी वर्ड तो आवशे ज, बराबर। तो एक्ઝેક્ટ आयनीकरण एन्थाल्पी करता उल्टू। एटले के ज्यारे धन आयन बनाववो होय तो ऊर्जा आपवी पड़े छे, पण ज्यारे ऋण आयन बनशे तो ऊर्जा उत्पन्न थशे। कारण के ओमा आपणे इलेक्ट्रॉन दूर करवानो छे तो दूर करवा ऊर्जा आपवी पड़शे, अने आमा इलेक्ट्रॉन दाखल करवानो छे तो ओना करता उल्टी प्रक्रिया थई तो आ खुश थई जाय। एने इलेक्ट्रॉन मळशे ने एटले खुश थई जाय, वाह वाह इलेक्ट्रॉन मेळ्यो, इलेक्ट्रॉन मेळ्यो, एटले ऊर्जा उत्पन्न करशे। बराबर? तो आ आपणे एवुं कही शकीए के आयनीकरण एन्थाल्पी करता उल्टी वस्तु छे। तो सौथी पहेला आपणे विचारीए के आनी व्याख्या लखवी होय तो शुं लखाय। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एन्थाल्पी नी जो व्याख्या लखी होय तो शुं लखी शकाय? तो के व्याख्या लखाय वायुरूप तटस्थ परमाणु में। गया वखते समजाव्युं हतुं के व्याख्यानी शरूआत क्यांथी थशे? वायुरूप तटस्थ परमाणु, एटले के आ परमाणु छे पण एने पहेला शेमां कन्वर्ट करवानो थाय? गैसियस फॉर्म में, एटले के वायु स्वरूप में। हालो वायुरूप तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन दाखल थाय, दवाखाना में दाखल नथी करवानो हो, हमणां कोरोना बहु छे, दाखल बहु थाय बधाय। इलेक्ट्रॉन दाखल थाय त्यारे मुक्त थती ऊर्जा ने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एन्थाल्पी कहे छे। हालो तो पाછી आयनीकरण एन्थाल्पी ની व्याख्या याद करो जे शुं हती? वायुरूप तटस्थ परमाणु मांथी इलेक्ट्रॉन दूर करी धन आयन बनाववा माटे आपवी पड़ती ऊर्जा। अहींया क्यो वर्ड आवी गयो? मुक्त थती ऊर्जा। एटले उल्टू थयुं के नहीं? अने इलेक्ट्रॉन दाखल थाय त्यारे आमां हजी एक वस्तु एड करीए, वधारे क्लियर थाय। एटले दाखल करी ऋण आयन बनावीए
ત્યારે મુક્ત થતી ઉર્જાને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કહે છે. હવે એક ટેક્સ્ટબુકમાં એવું લખેલ છે કે ત્યારે થતા ઉર્જાના ફેરફારને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કહેવાય. ઉર્જાનો ફેરફાર તો કે ઉર્જા મુક્ત થાય અથવા ઉર્જા આપવી પડે, બેયને ઉર્જાનો ફેરફાર જ કહેવાય. તો અહીંયા હજી આપણે આ વ્યાખ્યા રાખવી હોય તો એક વસ્તુ ક્લિયર કરવી પડે કે ઉમદા વાયુ સિવાય. શું કામે એ હમણાં ક્લિયર કરી દઉં હા તમને. હાલો, તો પહેલા તો તમને બેઝિક થોડું ઘણું સમજાણું કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી શું છે. વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરીએ તો એ ઋણ આયન બનાવશે અને ઋણ આયન બનાવશે ત્યારે ઉર્જા મુક્ત કરશે. એટલે પ્રક્રિયા કહેવાય ઉષ્માક્ષેપક મોટા ભાગે, બરાબર. પણ એ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષકે હોઈ શકે છે. ક્યારે એ હમણાં સમજાવું, બરાબર. ચાલો, તો હવે આપણે એ વિચારીએ કે આ જનરલ એક રિએક્શન લખવું હોય કે આ વાયુરૂપ તટસ્થ પરમાણુ છે, એમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરીએ તો આ શું બનાવશે? ઋણ આયન. અને આ દરમિયાન જે એન્થાલ્પી એટલે કે ઉર્જાનો ફેરફાર છે એને કહેશું ડેલ્ટા EGH, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી એવું કહેવામાં આવશે. તો સમીકરણ પણ ઓના કરતાં ઉલટું છે. એમાં ધન આયન બનાવતા હતા, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થતા હતા. જો આમાં ઋણ આયન બનાવીએ છીએ, ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરીએ છીએ. તો આ દરમિયાન જે ઉર્જાનો ફેરફાર થાય એને આપણે કહેશું ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી શું દર્શાવે છે? ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ કોની કેટલી વધારે છે ને એ દર્શાવે છે. એટલે કે આપણે એમ કહીએ કે જે સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે એ ઝાઝી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરશે. બહુ ખુશ થઈ જાય, ઇલેક્ટ્રોન મળી ગયા એટલે બહુ ખુશ થાય તો ઝાઝી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરશે. તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ક્યારે વધારે હશે? કોના માટે વધારે હશે? વિચારો જોઈએ. આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં એવો કયો સમૂહ છે જે સરળતાથી ઋણાયન બનાવે? તો કે 17મો સમૂહ, હેલોજન સમૂહ. ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન સાવ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે કારણ કે એને એક જ ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. તો એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી સૌથી વધારે હશે. પણ આપણે એમ બોલશું ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય સૌથી વધારે ઋણ હશે. ઋણ શું કામ? ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા હોય ને તો એ મૂલ્યો ધન હોય, ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા હોય ને તો મૂલ્યો ઋણ હોય. તો હવે આપણે એમ બોલશું હેલોજન સમૂહના તત્વો માટે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે હોય છે, એમ નહીં, વધારે ઋણ હોય છે. એનો મિનિંગ એવો થાય, માની લો કે એક તત્વ માટે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય -125 છે, એક તત્વ માટે -200 છે. તો આ બે માટે શું કહી શકાય? આ વધારે ઋણ છે એવું બોલી શકાય. અને આ બેનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ શું થયો ખબર? તો કે આ પહેલું તત્વ જે આપણે સ્વીકાર્યું હતું, જે લીધું હતું, એ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે ત્યારે 125, આનો એકમોની જેમ જ રહેશે, કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. તો આ 125 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા, આ માઇનસ છે એટલે શું? ઉત્પન્ન કરે છે, મુક્ત કરે છે. પણ બીજું તત્વ એવું છે જે 200 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. તો આ બેયમાં ઋણ આયન કોણ સરળતાથી બનાવે એમ કહેવાય? જે ઝાઝું ઋણ મૂલ્ય ધરાવે ઈ, એટલે કે જે ઝાઝી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે ઈ. બરાબર. જો આ ટોપિક થોડોક અટપટો છે એવું લાગે તો 2-3 વાર જોઈ લેજો વિડીયો, બરાબર. પણ બહુ સરસ છે, બહુ કામનો છે, આના ક્વેશ્ચન્સ પણ બહુ આવે છે. અને આમાં પણ અનિયમિતતા છે, એટલે એ અનિયમિતતા આવે ત્યારે પાછું આ શરૂઆતનો ટોપિક ક્લિયર હશે તો અનિયમિતતા સમજી શકશો તમે. બાકી પાછું અનિયમિતતાનું કારણ નહીં સમજાય કે શું કામ આવું થાય, બરાબર. હાલો, તો હવે આટલું ભણ્યા આપણે, એમાં તમને એટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી શું છે. તો કે પહેલા તો એ ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ છે ને એ દર્શાવે છે, બરાબર. હાલો, આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું દર્શાવતું હતું? ધન આયન બનાવવાની વૃત્તિ. તો ધન આયન બનાવવાની વૃત્તિ કેમાં સૌથી વધુ હતી? પહેલો સમૂહ, યાદ કરો. શું કામ? એક જ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનો છે ને, તો આ એનાથી ઉલટું છે એમ કહું છું. તો આમાં કોણ આવશે? તો કે જ્યાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનો હોય 17મો સમૂહ. સમજાઈ ગયું? આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય સૌથી ઓછું ક્યાં છે? સૌથી ઓછું એટલે શું? તો કે સરળતાથી ધન આયન કોણ બનાવે? ત્યાં ઓછી ઉર્જા આપવી પડે એટલે મૂલ્ય સૌથી ઓછું. તો કે પહેલા સમૂહના તત્વો. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીમાં ઉલટું બોલવાનું કે ત્યાં સૌથી વધુ મૂલ્ય ક્યાં છે? વધુ શું કામ? તો કે જે જલ્દી ઋણ આયન બનાવે ને એ ઝાઝી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે. આગળ માઇનસ આવશે એટલે વધુ ઋણ એવો શબ્દ બોલશું.
તો સૌથી વધુ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કયા તત્વોની છે? 17મા સમૂહના તત્વો એટલે કે હેલોજન તત્વોની. ક્લિયર થઈ ગયું આ? ચાલો હવે આપણે વિચારીએ કે તો ઉમદા વાયુ માટે શું હશે? હાલો એને ઇલેક્ટ્રોન આપીએ તો એ સ્વીકારે? નિષ્ક્રિય છે બિચારા, કઈ રીતે સ્વીકારે? તોય તમને એમ થાય દેવો જ છે ધરાર, તો એ ખુશ થાય? ન થાય. ખુશ ન થાય તો ઉર્જા ઉત્પન્ન નહીં કરે તોય તમારે ધરાર દાખલ કરવો જ છે કે ભાઈ દેવો જ છે, ઇલેક્ટ્રોન દેવો જ છે, તો તમારે ઉર્જા દેવી પડે કે લે ભાઈ ઉર્જા આપવું પણ ઇલેક્ટ્રોન સાચાવો. ઉમદા વાયુ આખો 18મો સમૂહ એવો છે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ધન છે, કારણ કે એમાં બહારથી ઉર્જા આપવી પડે છે. બરાબર? તો ક્લિયર થયું? શું આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં બધા સમૂહના તત્વો માટે સિવાય કે 18મો સમૂહ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઋણ છે, એટલે કે પ્રક્રિયા કેવી છે? ઉષ્માક્ષેપક છે, કારણ કે એ બધા ઋણાયન બનાવવાની વૃત્તિ થોડી ઘણી ધરાવશે, અમુક વધારે ધરાવે, અમુક ઓછી ધરાવે. પણ જ્યારે વાત આવે ઉમદા વાયુઓની 18મા સમૂહના તત્વો, તો શું કહેવાય? ઈ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ ધરાવતા નથી. અને જો એમાં ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ ન હોય ને ધરાર તમારે ઇલેક્ટ્રોન દેવો જ હોય તો શું કરવું પડે? તો એને ઉર્જા આપવી પડે, અને ઉર્જા આપો એટલે મૂલ્ય થઈ ગયું ધન. તો હવે શું ખબર પડશે તમને આના ઉપરથી? આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં એક 18મો સમૂહ એવો છે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ધન છે, એટલે કે ઈ પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક છે. બાકી બધી ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા કેવી છે? ઉષ્માક્ષેપક છે. ક્લિયર થયું આ? ચાલો ત્યાંથી આગળ વિચારીએ હવે કે હવે આપણે મેઇન મુદ્દો છે ટ્રેન્ડ. શું? પિરિયોડિક ટ્રેન્ડ. આપણો મુદ્દો ઈ જ છે ને ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા, એટલે કે ડાબીથી જમણી બાજુ શું થાય, ઉપરથી નીચે શું થાય, આપણો મેઇન મુદ્દો છે આ. તો હવે આપણે વાત કરીએ કે કોઈ પણ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જઈએ તો શું જોવા મળે? હાલો તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ લિથિયમથી. લિથિયમ, બેરિલિયમ. કયો આવર્ત લઈએ? આવર્ત 2. લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન. નિયોનને ભૂલી જાય કારણ કે એમાં તો મૂલ્ય ધન છે, આપણે ઋણની વાત કરવાની છે. બરાબર? હાલો તો હવે આપણે વિચારીએ કે લિથિયમ છે તો એની ત્રિજ્યા, જો ત્રિજ્યા બધે કનેક્ટેડ છે. આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં કીધું હતું કે ત્રિજ્યા વધતી જાય, ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી દૂર થતો જાય, તો ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફનું આકર્ષણ ઘટતું જાય, તો ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી દૂર થાય. તો આપણે કીધું હતું કે ત્રિજ્યા અને આયનીકરણ એન્થાલ્પી વચ્ચે વ્યસ્ત પ્રમાણનો સંબંધ છે. આવ્યું તો કે નહીં? આમાં જોઈએ કેવો સંબંધ છે. પહેલા બધાની ત્રિજ્યા વિશે વિચારીએ. ચાલો, લિથિયમ આ એનું પરમાણુ કદ મોટું છે એવું ભણ્યા હતા. પછી બેરિલિયમ થોડુંક નાનું થાય, બોરોન પાછું નાનું થાય, કાર્બન હજી નાનું થાય. યાદ કરો, ત્રિજ્યા ઘટતી જાય છે. નાઇટ્રોજન હજી નાનું થાય, ઓક્સિજન એનાથી નાનું થાય, અને ફ્લોરિન સૌથી નાનું થાય. આવું ભણ્યા છીએ કે નહીં? તો હવે આપણી વાત છે ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરવાની. તો વિચારો જી, ઇલેક્ટ્રોન આમાં દાખલ કરીએ તો, આમાં દાખલ કરીએ તો, આમાં દાખલ કરીએ તો શું તમને જોવા મળશે ટ્રેન્ડ? વિચારો જી કે ઇલેક્ટ્રોન એને કોણ જલ્દી પકડી લેશે આ બધામાંથી? કોણ ફટાફટ કે આવતો જ રહે ઇલેક્ટ્રોનને કે આપણે જરૂર જ છે? તો કે ફ્લોરિન. થોડીક વાર પહેલા કીધું ને, હેલોજન તત્વો સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે. પણ કારણ જોવું જોઈએ. કારણ શું? કારણ ઈ છે કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવે છે ને આ કક્ષામાં આવે છે, બધામાં બીજી કક્ષા જ છે, પણ અહીંયા બીજી કક્ષા દૂર છે, આમાં બીજી કક્ષા હાવ નજીક છે. તો વિચારો, આ કેન્દ્ર છે, ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે છે, તો અહીંયા જે આકર્ષણ હશે એના કરતાં આમાં આકર્ષણ વધુ હશે, એના કરતાં આમાં વધુ. આગળ જાય એમ આકર્ષણ વધતું જાય, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન જેવો દેખાય ને આ તો તરત ખેંચી લે, કારણ કે કેન્દ્રની કેટલું નજીક છે જોવો તો ખરા. અને કેન્દ્રમાં શું હોય? ધનભાર. ધનભાર ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે ઋણભારને શું કરે? ફટાફટ આકર્ષી લે. બરાબર? તો શું કહી શકાય? તો કે લિથિયમ કરતાં બેરિલિયમ, એના કરતાં બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન ને ફ્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ વધતી જાય છે. બરાબર? તો વધતી જ જાય ને. શું કામ? તો કે આમ જઈએ એમ કદ કેવા થતા જાય છે? નાના થતા જાય છે. નાના થતા જાય તો
તો કે કેન્દ્ર છે ઈ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આકર્ષણ વધારતો જાય, એટલે બહારથી જેવો ઇલેક્ટ્રોન આવે આ તરત પકડી લે, કારણ કે હાવ નજીક છે. અને આ એનાથી દૂર, આ એનાથી દૂર, આ એનાથી દૂર. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની સૌથી વધુ વૃત્તિ કોની હશે? તો કે ફ્લોરિનની. થઈ ગયું ક્લિયર? તો શું કહેવાય? કોઈ પણ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધે છે એમ નહીં બોલીએ, વધારે ઋણ થાય છે. આ શબ્દ ભેગો ભેગો યાદ રાખવાનો. વધારે ઋણ થાયનો મિનિંગ શું? તો કે વધારે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતા જાય બધાય, કારણ કે ઋણાયન બનાવવાની વૃત્તિ વધતી જાય. જેટલો સરળતાથી ઋણાયન બને એટલું વધારે ઋણ મૂલ્ય હોય. કોનું? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું. બરાબર? તો એમ કહેવાય કે જેમ ડાબેથી જમણી બાજુ જઈએ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધે છે એમ નહીં, વધારે ઋણ થાય છે. હવે આમાં પાછો એક અપવાદ આવ્યા ભાઈ. શું કામ? એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધારે ઋણ નહીં થાય આમ જઈએ ને તો એનું રીઝન શું? તો કે નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના વિચારો. પાછું જ્યાં તમને અનિયમિતતા દેખાય ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન રચના વિચારવાની. હાલો જો, હુન્ડનો નિયમ, પીમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન, 15મા સમૂહનું તત્વ છે ભાઈ. તો NH2NP3, તો આ પી કક્ષક છે, પી પેટાકોષ છે, એની આ પી કક્ષકો છે, એમાં ત્રણેયમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન છે. સ્થાયી રચના છે. હવે આમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરશું તો એ વધારે સ્થાયી બને કે અસ્થાયી બને? વિચારો જી. તો કે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે, P4 થઈ ગયું. P3 સ્થાયી કે P4? P3 અર્ધપૂર્ણ. યાદ કરો તો P3 છે એ વધારે સ્થાયી કહેવાય અને P3 વધારે સ્થાયી કહેવાય. તો આ તો અસ્થાયી બન્યું અને કોઈ અસ્થાયી બનવાનું પસંદ કરે નહીં. એટલે એમ કહેવાય નાઇટ્રોજન સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવતો નથી. બરાબર? આપણે એમ કહીએ કે નાઇટ્રોજન, કાર્બન કરતાં નાઇટ્રોજન સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકે. જો રેગ્યુલર ટ્રેન્ડ જોઈએ તો નાઇટ્રોજન કરતાં ઓક્સિજન મેળવી શકે, ઓક્સિજન કરતાં ફ્લોરિન મેળવી શકે. એ બરાબર છે, પણ આમાં એ અનિયમિતતા કહી શકાય કે નાઇટ્રોજન બહુ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરતો નથી. એટલે કે એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી બહુ ઝાઝી ઋણ હશે નહીં. કારણ શું? આ P3 વાળી રચના. અને નાઇટ્રોજનમાં હોય તો એ ફોસ્ફરસમાં એ જ હોય ને, કારણ કે એના સમૂહનું તત્વ છે એની નીચે આવે. તો એમ કહેવાય કે 15મા સમૂહના તત્વો સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા નથી. એનું કારણ શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા પછી સ્થાયી નથી બનતા, આમાં અસ્થાયી બને. P3 કરતા તો P4 અસ્થાયી જ કહેવાય, કારણ કે P3 આ છે તો સ્થાયી છે, અર્ધપૂર્ણ પી કક્ષક. જો આ ન ખબર હોય તો હજી આગલો લેક્ચર જોઈ લેજો પાછો આયનીકરણ એન્થાલ્પી. એમાં કીધું હતું કે P3, D5 ને F7 અર્ધપૂર્ણ કક્ષકો કહેવાય બધી. એટલે કે ઈ ખૂબ જ સ્થાયી રચના કહેવાય. બરાબર? અર્ધપૂર્ણ પેટાકોષ બોલીએ આપણે કક્ષકો કરતા, કારણ કે બધી કક્ષકોમાં અર્ધપૂર્ણ જ છે એક એક, અને આખી પેટાકોષ એ અર્ધપૂર્ણ છે એમ કહેવાય. બરાબર? તો અર્ધપૂર્ણ પેટાકોષ હંમેશા વધારે સ્થાયી હોય. તો P3 સ્થાયી છે. બરાબર? તો ઈ ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી સ્વીકારશે નહીં. તો 15મા સમૂહના તત્વો સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા નથી. આ યાદ રાખજો. રેડી? ચાલો, તો હવે આ આપણે વાત કરી આવર્તની. હવે આમાં જે લાગુ પડશે એના પછીના આવર્તમાં પડશે. અને પછીનો આવર્ત એટલે કયો? તો કે ત્રીજો આવર્ત. અને એમાં આની નીચેનું તત્વ આવશે ફોસ્ફરસ. તો એમાં ઈ જ કહેવાય. બાકી જનરલ રેગ્યુલર ટ્રેન્ડ જોવા મળશે. હવે વાત આવે કે આવર્ત વિશે ભણ્યા, તો હવે શું ભણવાનું થાય? સમૂહ વિશે. અને આ આવર્તમાં પણ એવું યાદ રાખી શકો તમે કે ત્રિજ્યા કરતાં ઉલટું વલણ છે. ત્રિજ્યા ઘટે, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય વધે. બરાબર? તો આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં ઈ જ હતું, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીમાં ઈ જ છે. તો ઈ મુદ્દો તો સેમ જ છે કે ત્રિજ્યા કરતાં ઉલટું, જ્યાં અનિયમિતતા આવે એ અલગથી યાદ રાખવાની રહે. બરાબર? ચાલો, હવે ત્યાંથી આગળ વિચારીએ કે સમૂહમાં શું થાય. હાલો, તો પાછું હવે તમને તમારી મેળે એવો ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે કોઈ પણ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જઈએ તો શું જોવા મળશે? તો કે ત્રિજ્યા વધે. ખ્યાલ જ છે. સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જાય તો શું થાય? તો કે ત્રિજ્યા વધે. અને ત્રિજ્યા વધે તો કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ ઘટે ને. શું કામે? ચાલો જો, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ આ પહેલા સમૂહના તત્વો છે. હાલો, આ લિથિયમ છે,
પછી સોડિયમ છે, પછી વાત કરીએ પોટેશિયમ છે. હાલો, તો આ લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, હવે આમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે બીજી કક્ષામાં, આમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય છે ત્રીજી કક્ષામાં, આમાં ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય ચોથી કક્ષામાં. તો વિચારો જી કે આ બધાયમાં કોણ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોનને પકડી શકે? તો કે લિથિયમ. શું કામ? બીજી કક્ષા છે ને, કેન્દ્રનું આકર્ષણ વધારે હોય. એના કરતાં આની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ કેવી હશે? ઓછી, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન દૂર આવે છે. એના કરતાં આની વૃત્તિ કેવી હશે? ઓછી. તો જેમ ઉપરથી નીચે જઈએ એમ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઘટતા જાય એમ બોલીએ, એને બદલે એમ બોલશું ઓછા ઋણ થતા જાય. બરાબર? મૂલ્ય તો ઘટશે જ ને. માની લ્યો કે આ 120 છે તો આ થઈ જાય 100, આ થઈ જાય 80. આ આશરે મૂલ્યો છે, મૂલ્યો એકે યાદ રાખવાનું નથી. રેડી? પણ આગળ માઇનસની નિશાની હશે તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે આ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે, આમાં જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય તો 120 કિલોજુલ પ્રતિમોલ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે. તો આ કેટલી કરશે? 100 કિલોજુલ પ્રતિમોલ. આ કેટલી કરશે? 80 કિલોજુલ પ્રતિમોલ. એટલે કે મૂલ્યો ઓછા ઋણ થતા જાય એમ બોલવાનું છે. શું? મૂલ્યો ઓછા ઋણ થતા જાય છે. તો આ શેના માટેની વાત આવી? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી સમૂહમાં. કોઈ પણ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જઈએ ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ ઘટે એવો મિનિંગ થયો. એટલે કે આના કરતાં આની ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ ઓછી હોય, એના કરતાં આની ઓછી હોય, એના કરતાં નીચે જાય એમ ઘટતી જાય. કારણ કે ત્રિજ્યા વધતી જાય. ત્રિજ્યા વધે, પાછું યાદ કરો, આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ઘટે જ. પણ ઘટેને બદલે શું બોલશું અહીંયા? ઓછી ઋણ થતી જાય. એટલે કે ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ ઘટતી જાય. ઉપરથી નીચે જઈએ તો કઈ વૃત્તિ વધે? ધન આયન બનાવવાની વૃત્તિ વધે. કારણ શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વાત છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વાત છે. તો ઉપરથી નીચે જઈએ એમ ધન આયન સરળતાથી બને, પણ ઋણ આયન સરળતાથી ન બને. સમજાઈ ગયું આ? ચાલો, તો હવે આ જ વસ્તુ કોઈ પણ સમૂહમાં લાગુ પાડી શકાય. પણ આમાં હવે અનિયમિતતા ક્યાં છે? તો કે અનિયમિતતા માટે આપણે વિચારીએ ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન. ચલો, બહુ સરસ અને બહુ મોસ્ટ આઈએમપી મુદ્દો છે, મગજમાં રાખજો. ફ્લોરિન છે, એનું કેન્દ્ર આ પહેલી કક્ષા અને આ બીજી કક્ષા. પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન. ટોટલ કેટલા છે? 9. બરાબર? તો આ 2, આમાં 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. હવે ક્લોરિનની વાત કરીએ. ક્લોરિનમાં 2, 8 અને 7. આમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન દોરીએ આપણે. હવે જો જનરલ ટ્રેન્ડ શું છે? ઉપરથી નીચે જઈએ તો ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ ઘટે. એટલે કે ફ્લોરિન પાસે ઇલેક્ટ્રોન આવે તો આ કેન્દ્ર એને તરત આકર્ષી લે, આમાં સમાવી લે. અને ક્લોરિન પાસે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન આવે તો આના જેટલી સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચશે નહીં. એનો મિનિંગ કે ફ્લોરિન વધારે સરળતાથી ઋણ આયન બનાવવો જોઈએ, એના કરતાં ક્લોરિનમાં ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ ઘટવી જોઈએ, એના કરતાં બ્રોમિનમાં ઘટવી જોઈએ, એના કરતાં આયોડિનમાં ઘટવી જોઈએ. તો જેમ જેમ આપણે ઉપરથી નીચે જઈએ એમ ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ ઘટતી જાય એવું કહી શકાય. પણ આ બેયમાં અપવાદ છે. શું અપવાદ છે? શું કામ અપવાદ છે? તો કે એ જ આપણે વિચારીએ કે હવે એવું આમાં શું છે? અનિયમિતતા શું છે આમાં? તો કે ખાલી આપણે આનું ને આનું આકર્ષણ નથી જોવાનું. ઇલેક્ટ્રોન વિચારો એને આમાં દાખલ થવું છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનને આવવું જ. તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ ઋણભારિત છે અને આવે છે એ ઋણભારિત છે. અને ઋણભાર વચ્ચે શું થાય? અપાકર્ષણ. એટલે કે આ આને ખેંચવાનું કરશે પણ આ 2 કે હાલે આગો રે. કારણ કે એને અપાકર્ષણ કરશે તો સરળતાથી દાખલ થવા દેશે નહીં. કારણ કે બીજી કક્ષા છે. હવે બીજી કક્ષા કરતાં ત્રીજી કક્ષા મોટી જ હોય, તમને ખ્યાલ છે. બરાબર? આ બીજી કક્ષા, આ ત્રીજી કક્ષા. તો આમાં આનું ને આનું આકર્ષણ થોડુંક ઓછું હોય છે, પણ એની સામે ઇલેક્ટ્રોન અહીં આવે તો જગ્યા તો જોવું વચ્ચે કેટલી બધી છે.
બે ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે બહુ ઝાઝી જગ્યા છે, ત્યાં આવીને દાખલ થઈ જશે. એટલે એમ કહેવાય કે આમાં ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ઓછું હશે. આમાં બહુ વધારે હશે, આમાં ઓછું હશે. તો હવે શું કહેવાય બોલો જોઈએ? ફ્લોરિન કરતા ક્લોરીન સરળતાથી ઋણ આયન બનાવશે. ફ્લોરિન કરતા ક્લોરીન સરળતાથી ઋણ આયન બનાવશે. તમને એમ થાય તો આમાં કેમ નહીં? આમાં એટલે નહીં કે આમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે ને ભાઈ. હવે ક્યાં એમાં અપાકર્ષણની બહુ વાત આવે? તો અપાકર્ષણની વાત ક્યાં આવે? છેલ્લા બે સમૂહમાં 16મો ને 17મો. મોસ્ટ આઈએમપી પોઈન્ટ યાદ રાખજો. કયા બે સમૂહ? છેલ્લા બે, 16મો સમૂહ ને 17મો સમૂહ. આ બે સમૂહ એવા છે જ્યાં આ બે તત્વોમાં અપવાદ છે. પછી આગળ નહીં, કારણ કે આગળ તો પછી હવે આ કક્ષાના પછીની કક્ષામાં મોટી હોય પણ પછી બહુ ફેર નથી. આ બહુ નાની છે એટલે થાય છે એવું. અતિશય નાની છે, પછી તો મોટી છે, મોટી છે એનાથી મોટી જ થતી જવાની ત્રિજ્યા. પણ આ બેમાં જ અપવાદ જોવા મળે. ફ્લોરિન કરતા ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે ઋણ છે. આ મુદ્દો છે આપણો. ફ્લોરિન કરતા ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ઓછી ઋણ થવી જોઈએ પણ વધારે ઋણ છે. તો હવે આ જ વસ્તુ ક્યાં લાગુ પડે? ઓક્સિજન ને સલ્ફરમાં. એની પહેલાનો સમૂહ આ થયો 17મો સમૂહ. હવે વાત આવે 16મો સમૂહ. કયા તત્વો આવે? ઓક્સિજન, સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલુરિયમ અને પોલોનિયમ. હાલો તો આમાં પાછી વાત કરીએ તો ઈ જ શું? તો કે ઓક્સિજન છે તો શું હોય? તો કે ઓક્સિજનમાં હવે આ કાઢી નાખ્યા, તમને આઈ થિંક ક્લિયર થઈ ગયું છે બરાબર. છતાંય આપણે નીચે આમ લખીએ કે આ ફ્લોરિન છે અને આ ક્લોરીન છે. હવે આપણે ઓક્સિજનની વાત કરીએ, એ જ વસ્તુ. પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 6. તો 6 કંઈ ઓછા ઇલેક્ટ્રોન ન કહેવાય બરાબર. એ જ રીતે સલ્ફર માટે વિચારીએ તો પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા અને ત્રીજી કક્ષા. આ સલ્ફરની વાત થઈ. તો એમાં પહેલી આમાં છે, ત્રીજી કક્ષાની જ વાત કરીએ, એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 6. હવે આમાંય ઇલેક્ટ્રોન આવે, આમાંય ઇલેક્ટ્રોન આવે. કોણ સરળતાથી સ્વીકારશે? તો કે સ્વીકારવું જોઈએ આ, કારણ કે આનું આકર્ષણ આના ઉપર વધારે હોય, આનું આકર્ષણ પ્રમાણમાં ઓછું હોય, પણ એની હારે હારે આ નાનકડી કક્ષા છે અને ઇલેક્ટ્રોન તો 6 છે. તો 7મા ઇલેક્ટ્રોનને સરળતાથી એક્સેપ્ટ કરશે નહીં બરાબર. અને આ છે તો ઈ શું કરશે? તો કે 7મા ઇલેક્ટ્રોનને સરળતાથી એક્સેપ્ટ કરશે, કારણ કે આ કક્ષા મોટી છે. ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ ઓછું છે, આમાં અપાકર્ષણ ઝાઝું છે. તો માત્ર બે જ જગ્યાએ વસ્તુ જોવાની છે, ફ્લોરિન ક્લોરીન અને ઓક્સિજન સલ્ફર. બાકી ક્યાંય આ અનિયમિતતા જોવા મળશે નહીં, સમૂહની વાત કરીએ ત્યાં બરાબર. તો ઓક્સિજન કરતા સલ્ફરની ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ ઓછી હોવી જોઈએ પણ વધારે છે. આના કરતા આની વૃત્તિ કેવી હોવી જોઈએ? ઓછી, પણ છે કેવી? વધારે બરાબર. કારણ મેં તમને સમજાવ્યું બરાબર. તો આ થઈ ગયો સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનો ક્રમ. તો નિરાતે વિચારો ને તો પરમાણુ ત્રિજ્યા કરતા ઉલટું જ છે, ખાલી અનિયમિતતા તમારે યાદ રાખવાની છે બસ, બીજું કંઈ નહીં. રેડી? તો અહીંયા આપણો આખો ચોથો મુદ્દો, જેને આપણે કહીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, એ પૂરો થાય છે બરાબર. હવે કઈ વાત આવે? તો કે 5મો મુદ્દો, પણ એની પહેલા એક કોયડો છે ટેક્સ્ટબુકમાં, એ જોઈ લઈએ. અને આમાં મેઇન એક બે વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. જો હું ખાસ કહું છું, મોસ્ટ આઈએમપી, આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં સૌથી વધારે ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કોની? સૌથી વધારે ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કયા સમૂહના તત્વો દર્શાવે? તો કે 17મા સમૂહના તત્વો, એટલે કે હેલોજન સમૂહના તત્વો. એટલે કે એની ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ વધારે છે, એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધારે છે બરાબર. હાલો, તો કયા સમૂહના તત્વો એવા છે જે ધન ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવે? તો કે 18મા સમૂહના તત્વો. હેલોજન સમૂહમાં કયું એવું તત્વ છે જે સૌથી સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી લે? ફ્લોરિન નહીં, ક્લોરીન. અનિયમિતતા સમજાવી ને હમણાં? કયું એવું તત્વ? હવે આપણે એમ જનરલ બોલી શકીએ, આખા આવર્ત કોષ્ટકનું એવું કયું તત્વ છે જે બહુ સરળતાથી ઋણ આયન બનાવે છે? સૌથી સરળતાથી, દુનિયામાં સૌથી સરળતાથી ઋણ આયન બનાવવું કોણ? ક્લોરીન. ફ્લોરિન નહીં. કોણ? ક્લોરીન. પછી પાછો ટ્રેન્ડ રેગ્યુલર છે એટલા માટે. તો હવે તમને એવું પૂછાય
કે આવર્ત કોષ્ટકમાં સૌથી વધારે ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવતો સમૂહ કયો? તો કે 17મો હેલોજન. પછી એમ પૂછે કે એવું તત્વ કયું જે સૌથી વધારે ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવે આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં? તો એ મૂલ્ય સૌથી વધુ આવે ક્લોરીનનું, ફ્લોરિનનું નહીં. બરાબર છે. અને એવું કે ધન ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવતો સમૂહ કયો? તો કે 18મો સમૂહ. બરાબર. તો આ 2-3 મુદ્દાઓ ખાસ યાદ રાખવા જેવા છે. અને એવો કયો સમૂહ છે જે સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન નથી સ્વીકારતો? 18મો તો છે, એમાં ધન મૂલ્યો છે. એ સિવાય એવો કયો સમૂહ જે ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી સ્વીકારતો નથી? તો કે 15મો સમૂહ નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ. એના ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઓછા ઋણ છે. કારણ શું? એની રચના P3 વાળી છે. હુનના નિયમ પ્રમાણે સ્થાયી રચના ધરાવે તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ થોડીક ઓછી હોય એવું કહી શકાય. બરાબર. તો આવા મુદ્દાઓ બધા યાદ રાખવાના છે. હવે તમને કોયડો શું છે એ જોવું જોઈએ. સરળતાથી લગભગ સમજાઈ જશે જો આ લેક્ચર બરાબર સમજ્યા હશો તો. PSCl અને F, PSCl અને F આ 4 તત્વો છે. હવે એમ કે આમાં સૌથી વધુ ઋણ ને સૌથી ઓછું ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કોનું હશે? સૌથી વધુ ઋણ અને સૌથી ઓછું ઋણ. હવે આપણે એ વિચારીએ કે સૌથી વધુ ઋણ તો હેલોજન જ હોય. તો આ બેમાંથી એક જવાબ આવે વધુ ઋણમાં. સૌથી વધુ ઋણ. અને હેલોજનમાં કોણ? ફ્લોરિન નહીં. કોણ? ક્લોરીન. આ યાદ જ રાખી લેજો. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીની વાત આવે તો સૌથી વધુ ઋણ આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં કોણ? તો કે ક્લોરીન. હવે વાત આવે સૌથી ઓછું ઋણ. એનો મિનિંગ શું? ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ સૌથી ઓછી કોની છે? તો કે 15મા સમૂહના તત્વોની, ફોસ્ફરસની. કારણ કે હુનના નિયમ પ્રમાણે એની રચના આવી છે. તો ઈ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે નહીં, કારણ કે અસ્થાયી બને. તો 15મા સમૂહનું તત્વ ગોતવાનું. સૌથી વધુ ઋણ આવે ત્યારે હેલોજન સમૂહનું તત્વ ગોતવાનું. ને એમાંય કોણ ગોતવાનો? ક્લોરીન. ક્લોરીન નો હોત તો ફ્લોરિન, કારણ કે હેલોજન છે ને ગમે એમ. તો સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ કયા તત્વો ધરાવે? હેલોજન સમૂહના તત્વો. એટલે એના મૂલ્યો વધારે ઋણ હોય. બરાબર. અને એમાંય સૌથી વધુ કોણ? ફ્લોરિન કે ક્લોરીન? તો કે ક્લોરીન જ. બરાબર. હાલ તો અહીંયા કોયડો પણ પૂરો થાય છે. તો હવે આમાં ઉપર એક ટેબલ આપ્યું છે, જોવું જોઈએ પેજ નંબર 90 ઉપર. આ જે કોયડો છે ને એની ઉપર ટેક્સ્ટ બુકમાં. તો એમાં સમૂહ 1ના તત્વો, બરાબર જોવું, સમૂહ 1ના તત્વો એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો આપેલા છે. એમાં હાઇડ્રોજન પણ લીધું છે, કંઈ વાંધો નથી. હાઇડ્રોજન પછી લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ. એક સમૂહમાં ઉપરથી નીચે જઈએ શું થાય? ત્રિજ્યા વધે તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ ઘટે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ઘટે. ઘટેને બદલે શું બોલશું? ઓછા ઋણ થતા જાય. તો મૂલ્યો જોવું જોઈએ. હાઇડ્રોજન -73, પછી ઓછું ઋણ -60. માઇનસ થોડીક વાર ભૂલી જાઓ, સાઈડમાં રાખજો. તો ખાલી એટલું જો મૂલ્યો ઘટે છે. 73, 60, 53, 48, 47 ને 46 મૂલ્યો ઘટે છે. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ ઘટે છે. આ પહેલા સમૂહ માટે આવ્યું. બરાબર. હાલો, એવી જ રીતે સમૂહ 16 ને સમૂહ 17 આપેલા છે. તો સમૂહ 16ના તત્વોમાં જોવું જોઈએ કે ઓક્સિજન કરતા સલ્ફરમાં મૂલ્ય ઘટવું જોઈએ. તો અહીંયા ખાસ રાઉન્ડ કરીને સ્ટાર કરી નાખજો. ઓક્સિજન કરતા સલ્ફરમાં મૂલ્ય ઘટતું નથી, હામું વધે છે. બરાબર. કારણ મેં અપવાદ કીધો ઈ કે ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું અપાકર્ષણ પણ ધ્યાનમાં લેવાનું છે, એટલા માટે. બરાબર. ચાલો, પછી તમે બીજી એક વસ્તુ જોવો. એમાં સલ્ફર પછી સેલેનિયમ, ટેલુરિયમ, પોલોનિયમ ઈ પાછા રેગ્યુલર ઘટે છે. 200 પછી 195, 190 ને 174. અને આ બધાય કરતા ઓછું છે ઓક્સિજન. જો તો આ બહુ સરસ મજાની વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. સમૂહ 16ના તત્વો માટે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો નહીં, ક્રમ શું? સલ્ફર પછી સેલેનિયમ પછી ટેલુરિયમ પછી પોલોનિયમ. અને હવે બિચારું કોણ વધ્યું? ઓક્સિજન. તો આ પેલું તત્વ છે પણ છેલ્લે વયું ગયું. બરાબર. તો એનો મિનિંગ કે આ બધાય સરળતાથી ઋણાયન બનાવશે. એટલી સરળતાથી આ ઋણાયન બનાવતો નથી. છતાંય O- ને O-2 બહુ જ જોવા મળે છે. બરાબર. કારણ કે ઓક્સિજન
બહુ વિપુલ પ્રમાણમાં મળી આવતું તત્વ છે. આ બધાય તો બહુ મળતા જ નથી, તો એના આયનો ને એના સંયોજનો ક્યાંથી મળે? બરાબર. પૃથ્વી ઉપર ઓક્સિજન બહુ વિપુલ પ્રમાણમાં મળી આવતું તત્વ છે. તમને ખબર છે વાતાવરણમાં એનું પ્રમાણ 21% છે. બરાબર, ખ્યાલ છે ને? અને એ જ રીતે પૃથ્વીના પોપડામાં પણ બહુ સારા એવા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન છે, કારણ કે રેતી SiO2 સિલિકા, તો ઓક્સિજનનું પ્રમાણ સૌથી વધારે છે. તો આપણે એમ કે પૃથ્વીના પોપડામાં પ્રથમ નંબરે મળતું તત્વ કયું? તો એમાં ઓક્સિજન આવે. શું કામ? તો કે મેઇન સિલિકા જ છે ને, એમાં આના કરતા બમણા છે. બીજા નંબરે મળતું તત્વ કયું? તો કે સિલિકોન. પહેલું તત્વ ઓક્સિજન ને બીજું કયું આવે? સિલિકોન. આ બધું આપણે પી વિભાગના તત્વોમાં ભણશું. બરાબર. પણ મેઇન વસ્તુ કે ઓક્સિજનના આયનો શું કામ વધારે ઓક્સિજનના સંયોજનો જોવા મળે? કારણ કે એ એટલું વધારે પ્રમાણમાં પ્રાપ્ય છે એટલે. બાકી ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ તો આ બધાય કરતા એની ઓછી છે. પણ પાછું આમ વિચારીએ ને, એટલે કે એક આવર્તમાં વિચારીએ તો આની વૃત્તિ વધારે છે ને પાછી, કારણ કે ઋણ આયન બનાવવાની વૃત્તિ વધતી જાય. લિથિયમ, બેરેલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, પછી ફ્લોરિન. તો એ 16મો 17મા સમૂહની વાત છે, તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ હોય જ. સમજાણું? ચાલો, તો આ મુદ્દો યાદ રાખવાનો. એના પછી જોઉં સમૂહ 17. હાલો, સમૂહ 17 માટે મૂલ્યો જોઉં જી. ફ્લોરિન કરતા ક્લોરિનનું વધારે ઋણ છે, પછી પાછા રેગ્યુલર ઘટતા જાય છે, પણ પેલું ક્લોરિન પછી તરત આવી જાય ફ્લોરિન. પછી બ્રોમિન, આયોડીન, એસ્ટેટાઇન. તો આ બેયમાં મેઇન વસ્તુ શું આવી ખબર? કે પેલું તત્વ અહીંયા બીજું આવે છે, પણ આમાં પેલું તત્વ છેલ્લું આવે છે. બરાબર. તો આ બે વસ્તુઓ યાદ રાખવાની છે. પછી આના કોઈ એવા એક્ઝેક્ટ રીઝન નથી, પણ આ બેયમાં શું કામ ટ્રેન્ડ અલગ છે, આમાં ને આમાં શું કામ ટ્રેન્ડ અલગ છે, એનું રીઝન આપણે ભણ્યા. બરાબર. તો આ બે ક્રમ તમારે મોસ્ટ ટાઈમ બી છે યાદ રાખી લેવાના છે. અને છેલ્લો જે ટેબલમાં છેલ્લી કોલમ છે 18મા સમૂહ માટેની જોઉં. સમૂહ 0 લખ્યું. શૂન્ય સમૂહ એટલે 18મો સમૂહ, અને એના ડેલ્ટા EGH ના મૂલ્યો, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો ધન છે. જો 18મો સમૂહ એક જ એવો સમૂહ છે જેમાં આખા સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો કેવા જોવા મળે છે? ધન. બાકી સિવાયના જોઉં જેટલા પણ મૂલ્યો છે આ આખા ટેબલમાં તમે શૂન્ય સમૂહને બાદ કરો ને બીજા બધા મૂલ્યો જો કેવા છે? ઋણ. એટલે કે ઈ બધી પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય એટલે ઋણ. એટલે એ પ્રક્રિયા કેવી કહેવાય? ઉષ્માક્ષેપક. બરાબર. અને 18મા સમૂહમાં મૂલ્યો કેવા છે? ધન. ઈ પ્રક્રિયા કેવી કહેવાય? ઉષ્મા શોષક. એનો મીનિંગ કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષકે હોઈ શકે, ઉષ્માક્ષેપકે હોઈ શકે. ઉષ્મા શોષક ક્યારે? 18મા સમૂહ માટે. ઉષ્માક્ષેપક ક્યારે? બાકી બધાય માટે. બરાબર. તો આ મુદ્દો યાદ રાખવાનો છે ખાસ. રેડી? તો આ આખો આપણે કયો મુદ્દો ભણી ગયા? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. વધારે અઘરો મુદ્દો છે. ફરી એકવાર કહું છું, 2-3 વાર લેક્ચર જોઈ જ નાખજો અને આ મગજમાં ઉતારી જ લેજો આ બે વસ્તુ ખાસ, કારણ કે મેક્સિમમ આના MCQ આવેલ છે આ બેયના. એટલે ખાસ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની છે. આજે મારી ઈચ્છા હતી કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી સાથે વિદ્યુત ઋણતા પણ ભણાવી દઉં, પણ આ મુદ્દો થોડોક અટપટો છે. જો બે ભેગું થશે ને તો ગોટે ચડશો, એટલે વિદ્યુત ઋણતા આજે ભણાવતો નથી. આવતા લેક્ચરમાં આપણે વિદ્યુત ઋણતા જે છેલ્લો મુદ્દો છે, 5 મુદ્દામાં છેલ્લો, એ 5મો મુદ્દો ભણી લેશું અને એના પછી જો પોસિબલ હશે થોડાક MCQ સોલ્વ કરશું અને કા પછી ચેપ્ટર પૂરું થાય પછી MCQ સોલ્વ કરશું. જોઈએ છીએ કઈ રીતના MCQ છે, કેવડો ટોપિક છે, એના ઉપર આધારિત છે. બરાબર. પણ પાછું એકવાર કહું છું, આ મુદ્દો કેટલી વાર જોશો? 2 થી 3 વખત. બરાબર. તો જ મગજમાં એકદમ ઉતરશે, કારણ કે આમાં ઓલું વધારે ઋણ ને ઓછું ઋણ ને આ વર્ડ છે ને એ અગત્યના છે. બરાબર. વધારે ઋણ થતું જાય, ઓછું ઋણ થતું જાય. ખાલી વધે ઘટે હોય ને તો બહુ વાંધો ન આવે. પણ બીજી એક વસ્તુ જોઈ તમે, શું? આયનીકરણ એન્થાલ્પી કયો કે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કયો? આ બે ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. બસ મેઇન પોઈન્ટ આ છે. આ જોઈ લેજો ખાસ. બરાબર. એટલે કે ત્રિજ્યા ઘટે તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધે. એ જ રીતે ત્રિજ્યા ઘટે તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધે. વધે ને બદલે ખાલી આપણે એટલું બોલીએ છીએ, વધુ ઋણ થાય. બસ. બાકી વધે બોલશો તો હાલશે, પણ આગળ માઇનસ આવે યાદ રાખવાનું ખાલી. રેડી? ચાલો, તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી પૂરું કરીએ છીએ. આવતા લેક્ચરમાં કયો ટોપિક લેશું? વિદ્યુત ઋણતા. એના પછી એક નાનકડો ટોપિક બાકી છે, એટલે અહીંયા આપણું ચેપ્ટર થઈ જશે પૂરું. રેડી? ચાલો, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બાય.